सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् नमस्कारान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये तृतीयाध्याये द्वितीये पादे एकादश सूत्रात्मकेऽस्मिन् चतुर्थे पंचमा एकादश सूत्रात्मकेऽस्मिन् पंचमे उभयलिंगाधिकरणे तदुपरिबद्धं प्रथमं सूत्रम् तस्मिन् अधिकरणे एकादश सूत्रात्मके तस्मिन् अधिकरणे उपनिबद्धं प्रथमं सूत्रम्। इदानीं द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः एकादशं सूत्रम्। अस्मिन् अधिकरणे एकादश सूत्राणि उपनिबद्धानि सन्ति। इदं सूत्रमपि प्रकृतं सूत्रमपि एकादशं सूत्रम् भवतु। इदं सूत्रं पादादितः एकादशं सूत्रं सर्वाग्रे शंकर भगवत पूज्यपादानां प्रशस्ति श्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य प्रकृतम् एकादशं सूत्रं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं कारयामः। तत्र तावत् श्रीमच्छंकर भगवत पूज्यपादानां प्रशस्ति श्लोकमेकं द्विवारं पठामः। ओम देशे कालतिनाम्नि केरलधरा शोभाकरे सद्विजे जातश्रीपतिमन्दिरस्य सविधे सर्वज्ञतां प्राप्तवान्। भूत्वा षोडशवत्सरे यतिवरो गत्वा बदर्याश्रमम् कर्ता भाष्यनिबन्धनस्य सुकविः श्रीशङ्करः पातु नः। ॐ देशे कालटि नाम्नि केरलधरा शोभाकरे सद्मन्दिरस्य सविधे सर्वज्ञतां प्राप्तवान्। भूत्वा षोडशवत्सरे यतिवरो गत्वा बदर्याश्रमम् कर्ता भाष्यनिबन्धनस्य सुकविः श्रीशङ्करः पातु नः।
कर्ता भाष्य निबंधनस्य सुकविः श्रीशंकरः पातु नः। अथ श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ शारीरकमीमांसा भाष्ये तृतीये साधनाध्याये द्वितीये पादे पंचमम् उभयलिंगाधिकरणम्। इदानीं तस्मिन् अधिकरणे उपरिबद्धानि सर्वाणि एकादश सूत्राणि एकवारं पठामः। ओम न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ओम न भेदादिति तेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् ओम अपि चैव मेके ओम अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् ओम प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात् ओम आह च तन्मात्रम् ओम दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते ओम अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् ओम अम्बुवदग्रहणात्तु न तथा त्वम् ओम वृद्धिक्रासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयतामञ्जस्यादेवम् ओम दर्शनाच्च इमानि एकादश सूत्राणि तस्मिन् उभयलिंगाधिकरणे उपनिबद्धानि। इदानीं तत्र तस्मिन् अधिकरणे उपनिबद्धं प्रथमं सूत्रम् इदानीं विचारयामः यथा आचार्यानुग्रहम्। तत्र प्रथमं सूत्रं तावत् ओम न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ओम न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ಇದರ ಒಂದು ಪದವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ ನೋಡೋಣ. ನ ಸ್ಥಾನತಃ अपि परस्य उभयलिंगं सर्वत्र हि इति सप्तपदात्मकमिदं सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे सप्तपदानि विद्यन्ते। सप्तपदानि उपरिबद्धानि सन्ति भगवता बादरायणेन। भगवान बादरायणರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸದೃಶರು, ಸರ್ವಜ್ಞ ಸದೃಶರಲ್ಲ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಲ್ಪರು ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವಜ್ಞರೇ ಹೌದು. ಏನು ಈ ಸೂತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಅದ್ಭುತ, ಪರಮಾದ್ಭುತ, ಅತ್ಯದ್ಭುತ, ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ. ಏನಾಯ್ತು? ನ ಸ್ಥಾನತೋಪಿ ಪರಸ್ಯೋಭಯಲಿಂಗಂ ಸರ್ವತ್ರ ಹಿ ನ ಸ್ಥಾನತಃ ಅಪಿ ಪರಸ್ಯ ಉಭಯಲಿಂಗಂ ಸರ್ವತ್ರ ಹಿ इति सप्तपदात्मकमिदं सूत्रम्। इदानीम् अन्वयं पश्यामः। अन्वयः कथं वर्तते पश्यामः। स्थानतः अपि स्थानतः अपि परस्य परस्य इत्युक्ते कस्य? परस्य आत्मनः। स्थानतः अपि परस्य आत्मनः न उभयलिंगम् अथवा परस्य आत्मनः स्थानतः अपि न उभयलिंगम्. ಎರಡು ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾಯ್ತು? ಪರಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ? ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಏನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೋಗಿ ಈ ಕಳೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ
ನಾವು ಹಿಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ 4 ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಯೇವತು ಕರ್ಮಾನುಸ್ಮೃತ ಶಬ್ದ ವಿಧಿಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 4 ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿ ಯಾರು ಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜೀವವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೇನು ಶರೀರಕ್ಕೂ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುವವನು ಜೀವನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಜೀವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ಈ ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಸತ್ಸಂಪತ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸತ್ತಿನೊಡನೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಸತ್ತಿನೊಡನೆ ಅಂದ್ರೇನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಆ ಸತ್ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೋ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೋ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಅರ್ಧಂಪರ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೋ ಅವಿದ್ಯಾಲೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಏನು ವಾಚಾರಂಭಣ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಯೋ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸತ್ಯಲೋಕವಾಸಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೈಲಾಸವಾಸಿ ಪರಶಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೋ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಯೋ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪರಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಅಂತ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನವನ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಜೀವಾತ್ಮರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅವನ ಸಂಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀವಕ್ಕೂ ಜೀವನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಐಕ್ಯ ಅಂತನ್ನುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ತತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐಕ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಅನಪಾಯಿತ್ವಾತ್ ಎರಡೇ ಪದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಪದ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಅನಪಾಯಿತ್ವಾತ್ ಈಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಏನವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರವನು ಈ ಜೀವರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಲೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಲೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ
ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ವಿಚಾರ 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 ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಯವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಏನಾದ, ಅವನು ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದವನು, ಅವನ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ. ಈಗೇನಾದ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಐಕ್ಯವಾದ ಯಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಯ. ಹೌದು, ನಾವೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಯಾರ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಯ. ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನವರಾತ್ರ ಆರಂಭ, ನವರಾತ್ರ ಇದು ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇವರೇ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಪಾಠದವರೇ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ನವರಾತ್ರಿಯೋತ್ಸವ ಅಲ್ಲ, ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ. ಯಾಕೆ? ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧುವಾದ ಪದವಲ್ಲ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಾತ್ರಿ ಹೌದು, ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನವಾನಾಂ ರಾತ್ರೀನಾಂ ಸಮಾಹಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನವರಾತ್ರಂ ಅಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ನವಾನಾಂ ರಾತ್ರೀಣಾಂ ಸಮಾಹಾರ ನವರಾತ್ರಂ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವುದ? ಪಾಣಿಪಾದಂ ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ತತ್ ಪಾಣಿಪಾದಂ. ಪಾಣಿಪಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೇರಿದಾಗ ಏನು? ಪಾಣಿಪಾದ ಯಾವಾಗ ಸಮಾಹಾರವಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಯಮ ಇದು. ಹಾಗೆ ನವಾನಾಂ ರಾತ್ರಿನಾಂ ನವರಾತ್ರಂ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವ ಶಬ್ದ ಇದು? ನವರಾತ್ರ ಶಬ್ದ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ನವರಾತ್ರಂ, ನವರಾತ್ರೆ, ನವರಾತ್ರಾಣಿ, ಹೀಗೆ. ಇವಾಗ ನವರಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನವರಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ಸವ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಗುಣಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಪರಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಾನತಃ ಅಪಿ. ಸ್ಥಾನತಃ ಇತಿ ಕೋರ್ಥಃ? ಸ್ಥಾನತಃ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಧಿತಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಥಾನತಃ ಇತಿ ಉಪಾಧಿತಃ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾಧಿತಃ ಅಪಿ. ಉಪಾಧಿತಃ ಪಂಚಮಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉಭಯಲಿಂಗಂ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಲಿಂಗ. ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ವತ್ರ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವಸ್ಯ ದರ್ಶನ ಸರ್ವತ್ರ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶ್ರುತಿಷು ಸರ್ವಾಸು ಶ್ರುತಿಷು ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವಸ್ಯ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಕೇವಲ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೌದು ಕಣ್ರಿ ಅವನು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಹೌದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸನಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಸಗುಣ ಅವನು ಸವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಯಾವುದಿದು ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಅವನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಯಾವುದು? ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ. ಆ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಯಾವುದು? ಆ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರ್ಕ. ಹೀಗೆ ಪದ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕರಣ ಇದು ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣ. ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಥಾನತಃ ಅಪಿ ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪರಸ್ಯ ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಾನತಃ ಅಪಿ ಉಪಾಧಿತಃ ಅಪಿ ಪರಸ್ಯಾತ್ಮನಃ ಇತಿ ಯಥೋಕ್ತಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಯಥೋಕ್ತಸ್ಯ ಯಥಾ ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಅಧಿಕರಣೆ ಉಕ್ತಂ ತಥೈವ ತಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಪರಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ಥಾನತಃ ಅಪಿ ಉಪಾಧಿತಃ ಅಪಿ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧಾದಪಿ ನ ಉಭಯಲಿಂಗಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಸವಿಶೇಷಂ ಇತಿ ಉಭಯಲಿಂಗಂ ಉಪಾಸನಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸವಿಶೇಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಗುಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷ, ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ. ಹೀಗೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡಾಗಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರಿ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸತ್ಯಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಂತೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಏನು ಆನಂದವೋ ಆನಂದವಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಆನಂದವೋ ಏನೋ ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಸವಿಶೇಷನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಯವ ಇರಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪ್ರಪೂರ್ಣ. ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದನ್ನ ಯಾರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾಷ್ಟಮೀತಿ ನವಮೀತಿ ಚತುರ್ದಶೀತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕವಾಚಂ
ನಿವಸಂತಿ ಭಕ್ತ್ಯ ಅಹೋ ಶ್ರುತೆ ತತ್ವಮಸೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ನ ವಿಶ್ವಸಂತ್ಯದ್ಭುತಮೇತದೇವ. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಹರಿವಾಸರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ನಂಬಿಟ್ಟ ಏಕಾದಶಿ ಅಧ್ಯಾಷ್ಟಮಿ ನವಮಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಅನುಭವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ವೈಕುಂಠ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಹೋ ಶ್ರುತೆ ತತ್ವಮಸೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ. ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಜೀವನಲ್ಲ, ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಜೀವನಲ್ಲ, ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಜೀವನವೂ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಯಾವುದ್ರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ನಿತ್ಯ ಸುಖಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ವಾಚಾರಂಭಣ. ಇಂತಹವನು ನೀನು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಅಂತವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ವಿಶೇಷವನ್ನು ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯೇ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ಕಡೆಯ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ಇರುವಾಗ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾರೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರಲ್ಲ. ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವನು? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನ ಬಲ್ಲವನು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಶ್ರುತಿ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು. ಅಹೋ ಶ್ರುತೆ ತತ್ವಮಸೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ. ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನ ವಿಶ್ವಸಂತ್ಯದ್ಭುತಮೇತದೇವ. ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬೋದು ಬಿಡೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು? ಸ್ಥಾನತಃ ಅಪಿ ಪರಸ್ಯ ಆತ್ಮನಃ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಉಭಯಲಿಂಗಂ ನ ಹಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಶ್ರುತಿಷು ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವಸ್ಯ ದರ್ಶನ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ? ಇದು ನೋಡಿ, ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಉಭಯಲಿಂಗ ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಭಯಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಗುರುಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತು, ಸವಿಶೇಷ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಎನ್ನುವ ಉಭಯಲಿಂಗ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸವಿಶೇಷನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರ್ವಿಶೇಷನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ? ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಸ್ಮಾತ್, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು? ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸವಿಶೇಷ ನೋಡ್ರಿ, ಉಪಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಉಪಾಸನ ಸಂಬಂಧ, ಜಡ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ತರ್ಕದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ. ನೋಡೋಣ, ಈ ಭಾಷ್ಯ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸೂತ್ರ ಆಯಿತು, ಪಾದರಾಯಣರು ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂತ್ರ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೂತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರ, ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಎನ್ನುವುದೇನು? ಅಮೃತಾಯಮಾನವಾದ ಕೆರೆ, ಅದು ಕೊಳ. ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ? ಮೆಟ್ಲು ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದರು. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ಟಲೊಂದಾಗಿ ಇಳಿದು ನೋಡೋಣ, ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಂದ್ರೇನು? ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರ ಅನುಗ್ರಹ? ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಅವರಾದ್ರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡೋಣ, 276ನೇ ಭಾಷೆದಾಗ 489 ಇದರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವತರಣಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಸಂಬಂಧ. ಏನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದಿಷು ಜೀವ ಉಪಾಧ್ಯುಪಶಮಾತ್ ಸಂಪದ್ಯತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದಿಷು, ಏನು ಸುಷುಪ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಷುಪ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಇವು ಎಲ್ಲ ಅದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭ್ರಮರ ಸ್ವರೂಪ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇದು ಅದರ್ಶನ, ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಅದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆ ಇದು. ಇದು ದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ, ಅದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ, ಈಗಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ವಿಶೇಷನೇ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸುಷುಪ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆಗಲೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷ. ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದಿ, ಸುಷುಪ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಷುಪ್ತಿ, ಅದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಗಳಿದು. ಯಾವುದು ಅದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆ? ಸುಷುಪ್ತಿ, ಮೂರ್ಛೆ, ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ಛೆ, ಸಮಾಧಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು, ಇದು ಅನಿಸ್ಥೀಸಿ, ಅರಿವಳಿಕೆ, ಅದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಷುಪ್ತಿಯೇ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಾಗ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಏನಾಗಿರ್ತಾನಾಗ ಉಪಾಧ್ಯುಪಶಮಾತ್. ಆ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾವ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ? ಯಾಕೆ? ಕಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪಂಚ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಷಯಗಳ ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಯಾವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಪಶಮನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅದರ್ಶನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಜೀವನಿಗೆ. ಆ ಯಾವ ಜೀವನಿಗೆ, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಇದಾನೀಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಶ್ರುತಿವಶೇನ ನಿರ್ಧಾರ್ಯತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು, ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ ಬೇಕಾದ್ರೂ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವಲ್ಲ
ಅವರ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ವಶೇನ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಈ ಸೂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನ ಸ್ಥಾನತೋಪಿ ಪರಸ್ಯೋಭಯಲಿಂಗಂ ಸರ್ವತ್ರ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಕೇವಲ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ತರ್ಕ ಇರ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ವಾದ ತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಆ ಒಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ. ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ? ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ನಮಗ್ ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ, ಪರಮ ಆಧಾರ. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂತಿ ಉಭಯಲಿಂಗಾ ಶ್ರುತಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯ. ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯ ಉಭಯಲಿಂಗಾ ಶ್ರುತಯ ಸಂತಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯಲಿಂಗಾ ಶ್ರುತಯ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ. ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಯಾವ ವಿಶೇಷವಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಯ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅದ್ರ ಯಾವುದು? ಈ ವಾಕ್ಯನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ವಾಕ್ಯ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ? ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಕ್ಯ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸರಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನೋಡಿ ಉಭಯಲಿಂಗ ಆದ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಏನೋ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ, ಏನ್ರಿ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ, ಅಯ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನು ಶುರುವಾಗ ಸಂಶಯ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗೇನು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಉಭಯಲಿಂಗ ಅಂತ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ? ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದು? ಛಾಂದೋಗ್ಯ ವಾಕ್ಯ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಯಪ್ಪ? ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕರ್ಮ, ಸರ್ವಕಾಮ, ಸರ್ವಗಂಧ, ಸರ್ವರಸ. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೇ ಎರಡ? ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರೋ ಭಾರೂಪ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಕಾಶಾತ್ಮ ಸರ್ವಕರ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ? ಸರ್ವಕಾಮ, ಸರ್ವಗತಃ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರಸ, ಸರ್ವಮಿದಂ ಅಭ್ಯಾಸೋ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ? ಅವಾಚಿ ಅನಾದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಏನಿದು? ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರುತಿ.
ಇತ್ಯೇವಮಾದ್ಯಾಹ ಸವಿಶೇಷ ಲಿಂಗಾಹ. ಸವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರುತಿಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಸವಿಶೇಷ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರುತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ. ಅದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಸ್ಥೂಲಮನು ಅಕ್ರೋಸಮದೀರ್ಘಮಲೋಹಿತಂ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು 10, 12, 13 ಆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಂ ನೋ ಬಹಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನಗಣಂ ನ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನಾ ಪ್ರಜ್ಞಂ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟಂ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ. ಏನು ಒಂದಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯೇವಮಾದ್ಯಾಶ್ಚ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಲಿಂಗಾಹ. ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರ್ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಿಂ ಆಸು ಶ್ರುತಿಷು ಉಭಯಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತವ್ಯಂ ಉತ ಅನ್ಯತರ ಲಿಂಗಂ. ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಈಗ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಉಭಯಲಿಂಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸವಿಶೇಷನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿರ್ವಿಶೇಷನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರವನು? ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಭಯಲಿಂಗಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತವೆ ಉತ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಯತರ ಲಿಂಗಂ. ಅನ್ಯತರ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು. ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದಾಗ ತರ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಮ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಅನ್ಯತಮ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಇವೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇರೋದು, ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸವಿಶೇಷ. ಹೀಗೆ ಈ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸವಿಶೇಷ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ವಿಶೇಷನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಸವಿಶೇಷನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ, ಅಥವಾ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸವಿಶೇಷ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ? ಅನ್ಯತರ ಲಿಂಗಂ ಯದಾಪಿ ಅನ್ಯತರ ಲಿಂಗ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತದಾಪಿ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶಯ. ಕಿಂ ಸವಿಶೇಷಂ ಉತ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ? ನೋಡಪ್ಪ, ಎರಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸವಿಶೇಷ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದಾಗಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಅವನು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದ. ಅದ್ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ? ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು? ಇದು ಮೀಮಾಂಸ್ಯತೆ. ಮೀಮಾಂಸ ನೋಡಿ, ಏನು ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಥ ಪದಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮೀಮಾಂಸ್ಯತೆ. ಮೀಮಾಂಸ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೀಮಾಂಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೀಮಾಂಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂಜಿತ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ಮೀಮಾಂಸ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಮಾಂಸ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೀಮಾಂಸತೆ ಏನಂತ? ಎರಡೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಭಯಲಿಂಗ ಅಂತ, ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸವಿಶೇಷ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಅಂತಲೋ ಸವಿಶೇಷ ಅಂತಲೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಈಗ ಮೀಮಾಂಸತೆ ಅಸ್ಮಾಭಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರ ನೋಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.